السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 171 ایپیسوڈ نمبر 171 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 527، آب خورا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کا روزہ تھا۔ طاق میں پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے آب خورا رکھ دیا تھا۔ مراقبے میں تھے، بہشت کی حوروں نے ایک کے بعد ایک کر کے گزرنا شروع کر دیا۔ جو بھی سامنے آتی اس سے دریافت فرماتے تو کس کے لیے ہے؟ وہ ایک بندے خدا کا نام لیتی۔ ایک آئی، اس سے پوچھا، اس نے کہا میں اس کے لیے ہوں جو روزے میں پانی ٹھنڈا ہونے کو نہ رکھے۔ فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو اس کوزے کو گرا دے۔ اس نے گرا دیا۔ اس کی آواز سے آپ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو وہ آب خورا ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ سبق: اللہ کے مقبول بندے عاقبت کی خاطر دنیا کے عیش و آرام کو خاطر میں نہیں لاتے۔ حکایت نمبر 528، نسبت کا لحاظ۔ ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا کہہ رہا تھا 1 روپیہ دے دو۔ وہ نہیں دیتا تھا۔ فقیر نے کہا روپیہ دیتا ہے تو دے، ورنہ تیری ساری دکان الٹ دوں گا۔ تھوڑی دیر میں بہت لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اتفاقاً ایک صاحب دل کا وہاں سے گزر ہوا جن کے سب لوگ معتقد تھے۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا جلد روپیہ دے دو ورنہ دکان الٹ جائے گی۔ لوگوں نے عرض کی حضرت یہ بے شعور جاہل کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی تو بالکل خالی پایا۔ پھر اس کے شیخ کو دیکھا، اسے بھی خالی پایا۔ پھر اس کے شیخ کو دیکھا، انہیں اہل اللہ سے پایا۔ دیکھا وہ انتظار میں ہیں کہ کب زبان سے نکلے اور اس کی دکان کو میں الٹ کر رکھ دوں۔ سبق: اللہ والوں کے سلسلے میں اگر کوئی بڑا بزرگ ہے اس سے فیض ہوتا ہے، لہذا اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ حکایت نمبر 529، بوڑھا غلام۔ ایک صاحب صالحین میں سے تھے، بہت ضعیف ہو گئے تھے مگر پنجگانہ نماز کی حاضری نہ چھوڑتے تھے۔ ایک رات عشاء کی نماز کی حاضری میں گر پڑے، چوٹ آ گئی۔ بعد نماز عرض کی الہی میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں۔ بادشاہ بھی اپنے بوڑھے غلاموں کو خدمت سے آزاد کر دیتا ہے، تو بھی مجھے آزاد فرما دے۔ ان کی دعا قبول ہوئی مگر یوں کہ جب صبح ہوئی تو وہ دیوانے ہو گئے تھے، یعنی جب تک عقل باقی تھی نماز معاف نہیں۔ سبق: اللہ کے مقبول بندے کسی حال میں چاہے جوانی ہو یا بڑھاپا فرائض الہی سے غافل نہیں رہتے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جب تک ہوش قائم ہے نماز فرض ہے۔ جو شخص چنگا بھلا ہو کر نماز نہ پڑھے وہ بڑا ہی نافرمان اور پاگل ہے۔ حکایت نمبر 530، زندہ پیر۔ حضرت سیدی احمد جام زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ تشریف لیے جاتے تھے۔ راستے میں ایک ہاتھی مرا ہوا پڑا تھا۔ لوگوں کا بڑا مجمع تھا۔ آپ تشریف لے گئے اور فرمایا کیا ہے؟ عرض کی ہاتھی مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی سونڈ ویسی ہی ہے، آنکھیں بھی ویسی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہیں، پیر بھی ویسے ہی ہیں، پھر مر کیسے گیا؟ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ہاتھی فوراً زندہ ہو گیا، جب سے آپ کا لقب زندہ پیر ہو گیا۔ سبق: ان اللہ والوں کی زبان میں
वो तासीर होती है कि इनकी बदौलत मुर्दों को भी जिंदगी मिल जाती है। फिर वो लोग जो खुद ही मुर्दा हों, वो इन जिंदा बल्कि जिंदा करने वालों की बराबरी कैसे कर सकते हैं। हिकायत नंबर 531। तीन कलंदरों ने निजामुल हक वालिदैन महबूब इलाही कुद्दस सिर्रहू से खाना मांगा। आपने खुद्दाम को खाना लाने का हुक्म दिया। खादिम ने जो कुछ उस वक्त मौजूद था उनके सामने रख दिया। उनमें से एक ने वो खाना उठाकर फेंक दिया और कहा, अच्छा खाना लाओ। हजरत ने इस नाशाइस्ता हरकत पर कुछ ख्याल ना फरमाया। खुद्दाम को उससे अच्छा खाना लाने का हुक्म फरमाया। खुद्दाम पहले से अच्छा खाना लेकर आया। उन्होंने फिर से उसे उठाया और फेंक दिया। उससे भी अच्छा खाना मंगवाया। हजरत ने उससे अच्छा खाना लाने का हुक्म दिया। उन्होंने इस बार भी उठाकर फेंक दिया और इससे अच्छा खाना मंगवाया। इस पर आपने उस कलंदर को अपने पास बुलाया और कान में इरशाद फरमाया कि ये खाना उस मुर्दार बैल से तो अच्छा है जो तुमने रास्ते में खाया था। ये सुनते ही कलंदरों का हाल तब्दील हो गया। राह में तीनों फाकों के बाद एक मरा हुआ बैल जिसमें कीड़े पड़ गए थे मिला था, उसका गोश्त खाकर आए थे। कलंदर हुजूर के कदमों में गिर पड़ा। हुजूर ने उसका सर उठाकर अपने सीने से लगा लिया और जो कुछ अता फरमाना था आपने अता फरमा दिया। सबक: बुजुर्गों को छुपी हुई बात का इल्म हो जाता है, लेकिन वो अपने इल्म का इजहार जरूरत के वक्त ही करते हैं। हिकायत नंबर 532। ख्वाजा तोरे बलिहारी जाऊं। भागलपुर से एक साहब हर साल अजमेर शरीफ हाजिर हुआ करते थे। औलिया के एक मुनकिर रईस से मुलाकात हुई। उसने कहा, मियाँ हर साल कहाँ जाया करते हो, बेकार इतना रुपया खर्च करते हो। उन्होंने कहा कि चलो और इंसाफ की आंख से देखो, फिर तुम्हें इख्तियार है। खैर, एक साल वो भी उनके साथ आया। देखा कि एक फकीर सोटा लिए हुए रोजा शरीफ का तवाफ कर रहा है और ये सदा लगा रहा है, ख्वाजा 5 रुपए लूंगा, 1 घंटे के अंदर लूंगा और एक ही शख्स से लूंगा। जब उस मुनकिरे औलिया रईस को ख्याल हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी है, 1 घंटा हो गया और अब तक इसे किसी ने कुछ नहीं दिया, जेब से 5 रुपए निकालकर उसके हाथ पर रखे और कहा, लो मियाँ, तुम ख्वाजा से मांग रहे थे, भाई ख्वाजा क्या देंगे, लो हम तुम्हें देते हैं। फकीर ने वो रुपए जेब में रखे और एक नारा लगाकर जोर से कहा, ख्वाजा तोरे बलिहारी जाऊं, दिलवाया भी तो कैसे मुनकिर से दिलवाया है। सबक: अल्लाह वाले ऐसा वसी इख्तियार रखते हैं कि मुनकिरों की जेब से भी निकलवा लेते हैं। हिकायत नंबर 533। दिल की बात। एक साहब औलिया इकराम रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमैन में से थे। आपकी खिदमत में एक बार बादशाह वक्त हाजिर हुआ। हुजूर के पास कुछ सेब नजर में आए थे। हुजूर ने एक सेब दिया और कहा, खाओ। अर्ज किया, हुजूर भी नोश फरमाए। आप भी खाए और बादशाह ने भी खाया। उस वक्त बादशाह के दिल में ख्याल आया कि ये जो सबसे बड़ा अच्छा और खुश रंग सेब है, अगर अपने हाथ से उठाकर मुझे देंगे तो मैं जान लूंगा कि वाकई अल्लाह के वली हैं। आपने वही सेब उठाकर फरमाया, हम एक मर्तबा मिस्र गए थे, वहां एक जलसा बड़ा भारी देखा कि एक शख्स जिसके पास एक गधा है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। एक चीज एक शख्स की दूसरे के पास रख दी जाती है और उस गधे से पूछा जाता है। गधा सारी मजलिस में दौरा करता है, जिसके पास वो होती है सामने जाकर सर टेक देता है। ये हिकायत हमने इसलिए बयान की कि अगर ये सेब हम न दें तो वली नहीं है, और अगर दे दें तो उस गधे से बढ़कर क्या कमाल किया। ये फरमाकर आपने सेब बादशाह की तरफ फेंक दिया। सबक: अल्लाह वाले दिलों के भेद और छुपी हुई बातें भी जान लेते हैं। यह भी मालूम हुआ कि दिल की बातें जान लेना इन अल्लाह वालों के सामने कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
وہ اس بات کو معمولی بات کہتے ہیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔